امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے بہت قریب پہنچ گئے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایک صفحے پر مشتمل مفاہمتی یادداشت پر کام ہو رہا ہے۔ معاہدے کا مقصد جنگ کا خاتمہ اور جوہری مذاکرات کے لیے فریم ورک طے کرنا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے میں کئی اہم نکات پر ایران کا جواب مل جائے گا۔ ایران جوہری افسودگی پر عارضی پابندی معاہدے کی اہم شقوں میں شامل ہے۔ امریکہ پابندی اٹھانے اور ایران کے منجمد اربوں ڈالرز جاری کرنے پر رضامند ہوگا۔ فریقین آبنائے ہرمز سے گزرنے پر عائد پابندیاں بھی ختم کریں گے۔ ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر بات چیت جاری۔ یادداشت خطے میں جنگ کے خاتمے اور 30 روزہ مذاکراتی عمل کے آغاز کا اعلان کرے گی۔ ایران کی بحری ناکہ بندی پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ مکمل اور حتمی معاہدے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ دیکھے گا ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ حتمی شکل اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ پروجیکٹ فریڈم روک کر دیکھا جا سکے گا کہ حتمی معاہدے پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر آبنائے ہرمز میں فوجی آپریشن عارضی طور پر روک رہے ہیں۔ B-2 بمبار طیارے نہ بھیجتے تو ایران 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار بنا لیتا۔ تہران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ ایران کی نیوی، فضائیہ، ریڈار سسٹم سب ختم ہو چکا۔ کہا گیا میں نوبیل انعام کا حقدار نہیں، میں نے پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ وزیر اعظم کا آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں کہا، نازک وقت میں صدر ٹرمپ کا مثبت رد عمل خطے میں امن، استحکام اور مفاہمت کو فروغ دے گا۔ آپریشن روکنے کی درخواست پاکستان، برادر ممالک خصوصاً میرے عزیز بھائی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے کی گئی۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی حمایت جاری رکھے گا۔ امید ہے موجودہ پیش رفت دیرپا معاہدے کی طرف لے جائے گی، جو خطے اور اس سے باہر پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنائے گا۔ یقین ہے ایران امریکہ بات چیت دیرپا امن میں بدلے گی، باہمی اتحاد اور مثالی کردار سے مسائل کا حل نکالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں چھٹی عالمی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب۔ کہا، دونوں ممالک کی قیادت پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد آئی۔ قیام امن کی کوششوں میں فیلڈ مارشل کا مشکور ہوں۔ سعودی ولی عہد نے بھی مذاکرات کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ چین نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ غیر قانونی قرار دے دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب وانگ جی سے ملاقات۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ مشرق وسطی فیصلہ کن موڑ پر ہے، علاقائی استحکام کے لیے مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے واشنگٹن اور تہران میں براہ راست بات چیت پر زور۔ کشیدگی میں کمی کی کوششوں کے لیے بیجنگ کی عزم کا اعادہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے چین کے مضبوط موقف کو سراہا۔ کہا، تہران اور بیجنگ کے درمیان تعاون پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ آپریشن ایپک فیوری مکمل ہو چکا۔ پروجیکٹ فریڈم اگلا مرحلہ ہے۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پریس کانفرنس۔ کہا، آبنائے ہرمز کی بندش سے 23,000 سویلین پھنسے ہوئے ہیں۔ اب تک 10 ملاح ہلاک ہو چکے۔ پھنسے جہازوں کے عملے کو خطرہ ہے۔ سمندر میں مائنز بچھانا جنگی اقدام ہے۔ 7 ایرانی کشتیوں کو تباہ کیا۔ ایران کو مذاکرات کی میز پر آ کر مطالبات ماننا ہوں گے۔ کسی پر حملہ نہیں کیا۔ ایران کو آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صدر ٹرمپ چاہیں گے ایرانی عوام ایرانی رجیم کے خلاف دوبارہ لڑنے کے قابل ہو۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان امن معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہمیں مغلوب یا مجبور نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر جاری بیان میں عراقی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امریکہ کو مشورہ دیں طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دینا بند کرے۔ اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے۔ آج کی دنیا میں افراتفری، جبر، ناانصافی اور لاقانونیت ہے جو سیاست کو طاقت تک محدود کرنے کا نتیجہ ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ واشنگٹن کو عسکری کارروائیاں جاری رکھنے پر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر، وزیر جنگ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اپنے وہم کو کامیابی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایران کی طاقتور مسلح افواج تیار کھڑی ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری ٹریفک کے لیے نیا میکینزم متعارف کرا دیا۔ جہازوں کو گزرنے سے پہلے ٹرانزٹ پرمٹ حاصل کرنا ہوگا۔ نئے نظام کے تحت جہازوں کو قواعد و ضوابط پر مبنی ای میل موصول ہوگی۔ جہازوں کو نئے فریم ورک کے مطابق چلنا ہوگا۔ اور میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں فرانسیسی شپنگ کمپنی کے جہاز پر حملہ۔ سن انطونیو نامی جہاز پر حملے میں عملے کے کچھ افراد زخمی ہوئے۔ جہاز کو بھی نقصان پہنچا۔ عالمی منڈی میں خام تیل 5% سستا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $104.10 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $96.58 میں فروخت۔
टेक्नोलॉजी कंपनियों के हिस्से में गैर मामूली इजाफा। आलमी मंडी में 1 आउंस सोना $4,666 का हो गया। पाकिस्तान में सोना 11,100 रुपए महंगा, 1 तोला 4,88,962 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,017 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा, 1,68,759 की सतह पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान ने मई के लिए LNG स्पॉट खरीदारी के टेंडर्स जारी कर दिए। 2 LNG कार्गोज के लिए आलमी कंपनियों से बिड्स मांग ली। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर नए मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्जाम। अमाराती वजारत दिफा ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि ईरान हमलों के बाद दिफाई निजाम की कार्रवाइयों से मुल्क भर में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इजराइल दिफाई निजाम ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइल और ड्रोन से निमट रहा है। ईरान ने UAE पर हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमाराती वजारत दिफा का बयान झूठ करार दे दिया। कहा, ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। UAE ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को सेहूनियों और अमरीकियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान की दिफाई कार्रवाई सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। आला सियासी और अस्करी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जाम शहादत नोश किया। जनाजे के शुरका का मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन को खिराज अकीदत। भारत की बेपनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल। मार्का हक की मुनासबत से तकरीब का प्रोमो जारी। प्रोमो में तो याद रखें कि उन्वान से मार्का हक की कामयाबियों को उजागर करके कौमी जज्बे को गरमाया गया। वलवला अंगेज प्रोमो 10 मई को पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर होने वाली कौमी बुनियाद मरसूस तकरीब के तनाजुर में जारी किया गया। मार्का हक में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि पाकिस्तान की सरहदें वो फौलादी दीवार हैं जिसे गिराना नामुमकिन है। मार्का हक की अजीम फतह से दिफाए वतन की दास्तान शुजात में एक और सुनहरी बाब रकम हुआ। मार्का हक की सालगिरह पर पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। मुल्क भर में पाक फौज से यकजहती का इजहार। फैसलाबाद, चिन्योर, चकझुमरा, 18 हजारी और डेरा गाजी खान में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैलियां। डेरा मुफ्ती रुझान, टंडू मोहम्मद खान, सवाबी और रुस्तम में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मार्का हक के फाते हैं हम, हैदर की ललकार। सुनो न्यूज का खुसूसी मिली नगमा दिलों में घर कर गया। हुब्बुल वतनी से सरशार बोल कौम की आवाज बन गए। दिलों को छूते नगमे की अवाम में भरपूर पजीराई। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत और रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दायर इख्तियार पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। तलबशुदा आईनी और रेगुलर मुकदमात को अलग अलग फॉर्म्स पर भेजा जाए। मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा। आर्टिकल 199 के तहत दायर आईनी दरख्वास्तों की अपीलें वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। आम सिविल और रेगुलर अपीलों का इख्तियार बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। हाई कोर्ट के आईनी नौइयत के फैसलों के खिलाफ अपीलें वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल तस्वुर होंगी। बुशरा बीबी तक जाती मॉलिश की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरखास्त पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मंगल को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। बुशरा बीबी की तिब्बी हालत और जेल मुलाकातों से मुतालिक तफसीलात तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला को पीर को बुशरा बीबी की बेटी को दोबारा जाती हैसियत में सुनने की हिदायत। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक और वकील सलमान अकरम राजा में तल्ख कलामी। चारसदा में मौलाना अदरीस कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेश रफ्त। पुलिस राय के मुताबिक CCTV से एक मुलजिम की शिनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए अकबरपुरा, नौशहरा और चारसदा के मुज़ाफाती इलाकों में छापे। मौलाना अदरीस के ड्राइवर का बयान कलमबंद। मोबाइल कॉल्स का डेटा हासिल करने के लिए मुतल्लिका इदारों से राब्ता। तहकीकात का दायरा कार वसी करने का फैसला। गाड़ी के ताकुब में शामिल मुश्तबा अफराद की प्रोफाइलिंग शुरू। JUI के मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरे। वफाकी आईनी अदालत का मजहब तब्दीली केस में लड़की को दारुल अमान भिजवाने का हुक्म। 1 हफ्ते में उम्र के तयन के लिए टेस्ट कराने का भी हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता कि नादरा रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मुमकिन नहीं। उम्र के मामले में नादरा रिकॉर्ड पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। अभी नादरा जाएं और जो चाहे करा लें। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में यही चल रहा है।